писара буд, ду духтар доштааст. модари пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам Омина буд, як холаи дига дорад дар Тоиф шавҳар кардагӣ. Ҳорис ибни Калда гуфтани як ҳам врач будааст, меснава значение ва ҳам мақсад кам бо соҳилин ҳам метонистааст ин тарафу тараф, ҳамун мақсад шавҳари ҳамун аст. Як писархола дора бо номи Назр ибни Ҳорис, не ки ӯ хона сӯхта ҳамқа кофире ҳастан ки ай ҳамаи кофирора кофир кард бадбахт. ҳамун писархолаш ана амакош зиёдтанд. фарзандои Абдулмутталиб хеле маълум аст ки дар таърих омадааст, 10 нафар рақам дорад. тағорам маҳрамай, амакам маҳрамай. мақсад ана амак дар хеши табури азбас ки хеши табури аз ҷониби падарияй наздиктар ҳисоб мехӯрад. масалан шахсе вафот кард, агар тағову амак дошта бошад, ана мероса амак мегирад ва тағои мерос намерасад. ҳатто амак не писар амак дошта бошад, ба писар амакш мерасад, ам мероса ба тағо намерасад. аммо тағо азбас ки ана одами наздикай ба инсон маҳрами гур мегӯянд ку, аҷиб як қоидаe аст дар ислом. як шахсе масалан бозмонда шид, ина ай пову пар мондагӣ аст, нафақаи хича маҳайё карда наметавонад, фарзанд надорад, бародар надорад, масалан писар амак дорад, тағо дорад. ҳамун хӯрондану пӯшонданаш дар калаи тағоиш меқалтад. писар амак дани дар вақти тақсими мерос писар амак асаба ба нафсаи ӯ мегирад, меги анами дар опекунство ӯ нигаҳбин, бо ҳамаи масъулияту вазифа дар зиммаи тағо меқалтад. шояд дар ин ҳисоба ки ҳами тоҷикҳои мо як одат доранд, дар никҳо одатан тағора чӣ мекунанд ку, мақсад вакил таъин мекунанд. ин ҳами хел гап шахсе ки масалан ба девона пул қарз метавад ва одами бебоке ки масалан ҳилаву найрангиш маълумай пул қарз метавад, бешоҳид пул қарз метавад, пули хича гӯё ба бод партофтааст, баракат намебинад. ҳарду рӯзи қиёмат бо ҳамун пули ҳалолӣ мега болош даъво мекунад. барои ҳамин мақсад ки вақте ки қарз одаме ки дар кору бор дар зиндагӣ дидаиш, санҷидаиш, бо ҳамин муомила кардан дар кор, оре мефаҳме ки муомилаи пулӣ хеле фитнаҳо дорад, хеле ҷанҷоло дорад. ҳолатҳое мешавад ки ду кас ба ном дӯст буданд, ба хотири ҳамин муомилаҳои пулӣ душман мешаванд ба ҳамдигар. пула қоидааш ҳам меда. аммо дар муносибати муомила пеш аз ҳама ҳамун дину диёнати ҳамун одама дидан дар кор. чанд қай худо метарсад, тақво дорад, надорад. шайх Саъдӣ мегӯяд вомаш мадеҳон ки бенамоз аст, гарчи даҳанаш зифоқа боз аст. одами бенамоза ҳатто қарз натемега, агар ай гирснагира даҳаш возам кишида бошад, ку фарзи хино намегузорад, аз қарзи ту низ ғам надорад. шахсе ки фарзи худоро адо намекунад, неъмати худоро шукргузорӣ намекунад, парвои қарзи ту дорад. ба ҳар касе муомила мекунем. ҳамин саъй кардан дар кор ки одами мақсад таҳдом бошад, одами варзида бошад, одами дидагӣ бошад, одаме бошад ки хиёнат накарда бошад дар коре, ки хиёнат бисёр вазбин айда. хайр ки ин бо вуҷуди ҳамин қад таҷрибае ки доранд ҳамин тоҷирҳо баъзан мебинӣ ки ҳамтари дар фуреб меғалтӣ. корҳои дунё ҳам як қоидааш. аммо ба ҳар ваҷҳи сурат мол, масъалаи моли муъмин масъалаи хуни муъмин аст. бояд ҳамун масъулияти ҷавобгарӣ дорем. бояд ки масалан бо касои муомила кунем ки тарси худо дошта бошад. одаме тарси худо надорад, дар қиссаи ҳисоби қиёмат нестай парво дорад. як кас мебура ва чаш дар сари ҷаноза даст дар сина мезанад ки ҳамин ба калаи мо қарз бошад. баъд вақте мега даъвогарон меоянд, дастшона мегира сари қабри ҳамун волидаш мебара ва мега ки ин ҳаме гирифта буда, ҳами талаб кардан. ҳамун касофат агар тарси худо медошт, аввалаш ки фарзанде хеле аблаҳ тарбия намекард, дуюмаш вақте ҳаққи мардума гирифт дар вақташ адо мекард, ки накардара дар дузах сӯхтан мегирад азобу мушаққаташ. ҳамун сағираеам ки ба пули ҳаром калон шудааст, ҳеҷ вақт дар қиссаи ӯ падарам намеғалтад ки ҷони ӯро халос кунам, қарзоша бипардозам. аммо аллоҳ сари тобуда дар кала ки гирифта боша, аллакай дар зиммаи вай меша, гарчанки ки баъдон отказа кунад, фард рӯзи қиёмат ин масъула дар зимма гирифта. шахсе боша ки ҳақиқатан саъй кунад барои пардохти қарзаш, одами тоза аст. масалан бечора яке нуфалак мебарад,
یکی نمیتونه اسپید نمیکنم قرض ادا کنه حقیقتا در نیت قصدش همه چیز هست اگر ما مداهمتری آدم کسی به کلا بگیره انشالله جانی او خلاص میشه جانی همون آدم پیشینه اما آدمی که ماشینی بچه ماشینی که خیلی شغلی شود معلومه که هم پول دادنی نیست او کسوفان با کلا گرفتن کسی را از ذمه خودش نمیشه هر دش جواب میگم برای آدمایی که مثلا میدونه که همون سعی کردستیان جان کردستیان بچورو یکی اینا گفتن هم میشه یکم کورشید همون صاحب پول بهتره که در انتری پرازین غلطو ببخشش خیلی اجر ثواب هم میگیره اما ماشینیکو را هیچ وقت بخشیدن در کار نیست او با حساب کتاب داره فرد روز قیامت اعمالش میزنی میگیری اگر عملی خیر نداشته باشه گناهات همین نصف میکنه در بولش بار میکنه چی مقداری باشه این طریق را بخشیدن در کار نیست کسی نمیبخشی که خدا ترس داره که قصد نیت داره نیتش پاکیزه دوم مسئله این حقیقت را گام میزدن امی فرزند که تمامش بعضی آدمای پیش کنه نمیدین حساب کنیم نورا فرزند کلام میشه امی حقیقت اگدن هم فرزند بکنه که پدر زیر میکنه امی ماشاءالله ای بچه من میگم همه که از این کار اوگوی دارم برای هم اطراف حقیقت صحبت نکردم برای همه میدونن ایره الحمدلله همین سوالا نیستونین دادم وره کی اون دوم سوال انا وقتی که فرزند تولد شد حقیقت سنت است در ذمه پدر خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم بابا بوده خودش انجام داد اما این معنی اون را نداره که در ذمه بابا میگفته خیلی بابا اگر با غیرت باشه خودش بگم میکنم انا دستگیری کنه فرزنده نور علی نور اما اصلا حقیقت در ذمه پدر است جواب سوالی اون در کلای پدر است رسول خدا صلی الله علیه و سلم که مقصد برای مسلمانان را از جانهاشو عزیزتر ای پدر و مادرشو عزیزتر حقی بیشتر داشت دیگر پدر باید ایران کنه این حقی پدر است فرزند کلام شما پدر نه مسئله فرزنده ایران گفتگی موخی گپوی تکرار هم بردیم عقیقه سنتی مهلت داره مهلتش ای 7 روزگی تا 21 روزگی کسی میخواد که سنتی پیامبر را پیرو کنه در همین مدت باید که انجامش بده پیش 7 روزگی نمیشه بعد 21 دیگه یک امر مستحبه میشه اون دیگه سنت نیست خیلی کردی ثواب میگیری نکردی بس اما اون سنت دیگه در نمیاد چیزی که مثلا در حدیث پیغمبر 7 روزگیه تذبح عنه یوم سابعه و یحلق رأسه و یسمى در 7 روزگی میگه انا مول ذبح کرده میشه برای فرزند موی سرش گرفته میشود نامش گذاشته میشود 14 و 21 با اصول صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابته اما از 21 اصول هیچی نیست نه خبره نه اثر برای این مهلت معین داره این تنه که دیگه مسافر در شود حقیقتش نه باسد تصور کنه که این نماز پیشین سنت شد یعنی در رکعت سنت رادی پیشین نخوندی بود وقتی پیشین گذشت عصر درآمد خوند او دیگه اون سنت نمیشه نماز اگر در غیر مکروهی خوندیش مستحبه نماز نافله ثواب داره نه که او هرگز سنت شده نمیتونه برای این سنتی وقتی که هست در وقتش ادا کردن مسئله فرزند خون گرفتن با ما فرزند خون گرفتن در اسلام فرزند خون پدر خون پسر خون اصل نداره اعتبار نداره اون حکم فرزند هم میگیره با این نه بروی تو محرم میشه و هیچی حجوی را دیدیم که بیا دستم ته با جای خواهرم باشی اگه بلوی کوه برو بادش جبل نورای جبل سورای اگه خونه با خواهرم باشی او خواهری ته نمیشه اون محرم ای حرام ای دستی او را قطیده دمی ذهن کلم هم چیزاش تگیه ده همین خاطر مقصد این مسئله دا جدی رفتار کردن نمونه یک سبول دیگه اگر پسرچه باشه پسرچه گرفته باشه اگر محرم نزدیکی زن خواهر شد پشه اگر جیان شد دختری برادر دختری خواهر باید اگر شیر بده هم کودکا تا 2 سالگی را اسپید کنن شیرش بده شیر اکتیو گذاشتون نه شیر نزدیکی یزنه اگر جیان شد خواهر شد پشه همون کودکا که همون دخترچه را باید شیر میداد توی که همون دختر به همون پدرخون به همون آدمی که کلمش میکنن محرم شود حرمتی رضا محرم من گفتم نه
تی یک کس گفتید مثال شیر ند شود ترک سطح زنها خطی مردها یک جویه مکروه تحریمی می شود نه اگر ساعت شد جداگونه باشه مردها جداگونه باشه زنها جداگونه باشه به هم دیگر آمیخته نشوند ازل یگان مشکل نداره معلم زنکو نه درست نمیشه اون معلم محرم نیست که برای اینا خدا حفظت کند و دعا باشه آیجو سلام علیکم واقعا خداوند به هر کس هم نصیب نمیده ولی بابای حجی قصه کردن که در روسیه یک مردک دو سگ پیتبول داشته است یک روزه که خویدیم کشتیم میرم ببینید یک محفل دما بودیم یک آدم سوال کرد که این من گفت نداشتم نکردم من محفل حقیقت چه مشکل داره گفتم هیچ خاکی نداشتی نکردی یک از دیگه در پهلو ششتگی بود گفت روش سیاه میکنه بدبخت 10 روز پیش گفت یک کچکی پیتبول خرید است $800 این $800 کچکی پیتبول خرید است سگی این پیتبولش فقط هم بایتسوفسکی پارو داره ایرا در یگان کار استفاده بودش نمیشه ایرا اگر جنگ ندازند در همین کارو استفاده نکنن یک روز هم صاحب خشه و فرزنده امورا میخواه میکشن سگی که هر روز یک قیراط ثواب بود کم میشه در خانه ملائکه نمیدرویه به $800 میخری و به $100 یا بس خریده و سنت پیامبر اختا زنده کرده نمیتونی بعد ای کجا تو دعوی امتی میکنی امتی محمد صلی الله علیه و سلم شوخیه هزله مادام که دعوی امتی میکنی مردک شا امتی حقیقی شا نباشه این دعوی بطیل همه کرده میتونی کسی دعوی محبت پیامبر میکنه باید سنت بالای چشم سرش بگذاره خواه سنت عبادات باشه خواه سنت معاملات باشه خواه سنت مناسبات با مردم دیگر باشه برای مسلمانان را رسول الله صلی الله علیه و سلم یا الگو های نخود تو بفهمی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم همی کارا کرده است نکنیش خیلی بی‌غیرتی ایده مکسیل از پندی رسول ایام خیش تکیه کم کن بر فن و برگام خیش اون که محتاب از سرانگشتش دنیم آیه او خاص و اخلاقش عظیم به عمد عقلکید نشه به عمد خطی که خونده به عمد این نشه از پند پیامبر صلی الله علیه و سلم خط کنده نکه که رود سیاه میشه و هم در دنیا و هم فردا روز قیامت پیامبری که یکی از معجزه‌اش معجزه آسمانی است که به اشاره انگشت سبابش پروردگار ماه دو قسم کرد حتی یرو حراء بینهما حتی میگه مردم مکه دیدن که همین بین هم ماه وقت جدا شد بینش دیگه سوراخی و شکافی رنگی غوری پیدا شد از مقام او اگر دور استی در میان امتیمون از میان امتیمون نیستی اگر از مقام پیامبر صلی الله علیه و سلم که خطا کنار کشیدی با یقین بفهم که تو از این امت نیستی لست من نگوید مولای ما وای ما ای وای ما ای وای ما خدا نکنه که فرد روز قیامت تو دعوای امتی کنی و حضرت صلی الله علیه و سلم بگه لست منی تو از من نیستی انا بری اون منک من ای رنگی تو بزور خدا ای روز پناه بده این محفل امروزه ما محفل سنتی است محفلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش انجام داده است و امتاش هم تشویق و ترغیب کرده است برای به اتمام رسوندنش محفلی که انشالله در تقدیر کودک تأثیر میگذاره سبب خوب صالح به رسیدن به کمال رسیدن اون فرزند میشه الحمدلله اهل این خاندان که آگاه و باخبر هستند ببینید محفل در وقتش نگذرونده انجام دادن چه بسا کسای بیخبری هستند که نمیدونن توازی را نمیدونن حقیقتش چیه بعد پگه شکایت میکنن بچم گپ من نمیگیرم بچم سرکشی میکنم بچم پرتفته است رفت روسیه 7 سوشید خبر رو نمیگیرم آخه تو چیکار کردی برای تعلیم تربیت فرزند که امروز از اون فرزند یا چی طمع داری یا چی توقع داری چیکار کردی چی سعی کردی آیا با خدا و پیغمبر آشناش کردی با کتاب خدا آشناش کردی
والله هر کودکی که با کتاب خدا آشنا میشود با حکم شریعت آشنا میشود همین پدر و مادر بالای سرش میگردونن برای حکم خدا و پیغمبر همیه اگر نکردیم مشتی بعد جنگ در سر خود باید کنیم گفت توزیکی نالیم که از ماست که بر ماست خداوند محفل ما را مبارک بگردونه پروردگار عثمان جان مثل حضرت عثمان که حافظ کل قرآن بود یکی از حافظهای مشهور صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم است مردی با محبت بود که تا آخرین لحظات حیات قرآن در برش بود حتی در بالای قرآن به شهادت رسیده است ولی همون قرآنی که در توشکند است همین را قرآن عثمانی میگن اگه خداوند خودش داناتر است نه که در چند موضع خوندیم که میگن که همین به حقیقت هم موافقت میکنن که همین قرآن عثمانی است در زمان خلافت حضرت عثمان واقعا گرفتن همین قرآن را به همین رسم الخط عثمانی جمع آوردن اگر چنده که نسخه اولش در زمان حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر به اتمام رسیده بود اما اون نسخه پراکنده بود مقصد انا یک سوره یک قسمش در یک جا بود یک قسم دیگه در یک جای دیگه بود سوره ها پیش قفا بودن به این ترتیب نبود وقتی که اختلاف شد در بین قاریای قرآن و در تلاوت قرآن حضرت عثمان به خاطر رفع کردن همین اختلاف یک کمیسیه تأسیس داد در با مقدار 6 نفر هیئت کمیسیه عبارت از 6 نفر بود 4 نفرش قرشی بودن همراه شد 2 نفر انصاری میگه تعیین کرده رئیس همون کمیسیه زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه را تعیین کرد و امر کرد که بگیره ایال آیات قرآنی را با حجت دلیل با ببینه حتما باید دو صحابی گواهی بدن که در وقت مقصد نزول همین آیات ما بده که پیامبر همین را در کجا خوند همون ابتدای نزولش داد هر یک آیتی که از قرآن اومده است همین 6236 آیات هر کدامش با شاهدی دو صحابی درج گردید نه کمتر از 2 صحابی در هر کدامش فقط به استثنای یک آیت میگن انا والله علم در سوره روم بدم آیت فراموش کردم که کجا بود در همین یک آیت فقط میگن یک صحابی شهادت داده است وقتی نزول شد شخص به نام خزیمه ابن ثابت رضی الله تعالی عنه میگن هم فقط همون تنها گواهی داده است اما خزیمه ابن ثابت عنوانش ذو شهادتین بود پیغمبر خدا خودش همین عنوان ذو شهادتین را براش داده بود روایت میکنن در کتابای تاریخی بار حضرت میگه اسب خرید از بازار مدینه یا اسب دید بسیار معقول باشید پول قطعش نداشت است حضرت اومد سودا کرد قطعش نسیه و تجارت کردن گفت بیا بریم اگه دیرمو تبتون در راه می اومدن که یه منافق بدبخت در پهلوی اما عربی چخ چید فریبش داد گفت اگر ایده نفروشی من 2 دینار قیمتر میخرمش کسافت هم این عربی ولی اسلام ناورده بود است اونم دیگه ای قولش گشت او من تده نفروختم یه مردک سودا کردیم دست دادی تو یا بریم پول تبتیم گفت شاهد بیار که من همی تده فروختم من میره سودا کردگی بایشید است خزیمه ابن ثابت هم گپاش نشنیده است خیست اومد گفت من گواه اینا من گواهی میتونم که تا اسبا به همین قیمت به حضرت فروختی با او دیگه ناعلاج شد اسبا داد وقتی که میگه انا رفت حضرت گفت که یا خزیمه اوقات در وقتی بای ایمان نبودی تو چه خیلی شاهدی دادی گفت یا رسول الله ما در خبرهای آسمانی و در خبرهای غیبیات شما را تصدیق میکنیم همین یه اسب گرسوخته چیه که برای اسب را تصدیق نکردم والله میدونم که روش سیاه کرده است نه که اوقی بدبخت من دیدم که همون منافق در بر شیشته است یاد تنگه زیادترک وعدش کردگی است به حضرت گفت که خزیمه ابن ثابت ذو شهادتین است اما با وجود همین هم بسیاری مفسران میگن که اونجا یک شاهد نه 2 شاهد است خود همین زید ابن ثابت هم یک شاهد دیگرش است همین رئیس کمیسیه که در پهلوی شهادت خزیمه ابن ثابت شهادت همین زید ابن ثابت هم اومده است یعنی حضرت عثمان بزرگیش هم ببینید با شکل جمعش آورد طرز نوشتنش که رسم الخط عثمانی میگن اینا الحمدلله در طول تاریخ 1400 زیاده از 1430 ساله هیچ چیز عوض نشده است چه خیلی که بود همون خیلی مرد است
یک حرفکش عوض نشده است. همو رسم الخط عثمانی نقطه و مقصد حرکات و سکنات و این چیزا را نداشت. همین فقط نوشتگی بود. حتی این نقطه با و یا و تا و همین چیزا نقطهاش موندگی نبود. دندانه ها دوره و که نقطه نداره. برای همین همه 7 قرائت قرآن همش در خودش میگیره. نن شروع ها را هم خوندش میشوه، نون شیزو ها را هم خوندش میشوه. مقصد برای که هم دندانهاش توگری میگیرنده. انا مقصد سخن با خاطر چی این سخن را گفتم؟ از همین یک چند نسخه کردن. با روایت 4 نسخه، با روایت 5 نسخه، حتی با روایت میگه مقصد سخن با خاطر چی این سخن را گفتم؟ از همین یک چند نسخه کردن. با روایت 4 نسخه، با روایت 5 نسخه، حتی با روایت میگه 7 نسخه. هر یک نسخه را گرفتن با یک ولایت کلان مسلمانان فرستادن. و یکی از همون نسخه ها در دست خود حضرت عثمان بود. حضرت در همون شبی که شب فلاکت باره که سبب اینقدر نزاع و کشته شدن اینقدر مسلمان ها شده است، یعنی شب به شهادت رسیدنش، همون قرآن در دستش تلاوت میکرد است از من که یک ایده از همون گروه های بدخواه و باقی وارد شدن. حضرت عثمان در بالای همون قرآن به قتل رسوندن، به شهادت رسوندن. خون حضرت هم در بالای همون قرآن ریخته بود. بعدا وقتی که فتنه ها رفتن، جنگ نزاع ها خلاص شدن، حکومت یک تشید با امیر معاویه رضی الله تعالی عنه امیر مسلمان شد. وقتی به مدینه منوره اومد، اما قرآن گرفت همراهش برد. قرآن دمشق بود. در شهر دمشق بود قرآن تا سال 1401. در سال 1401 امیر تیمور وقتی که دمشق گرفت، همون قرآن عثمانی را همراهش گرفت و در سمرقند موندش. این در مسجد جمعه سمرقند بود تا آمدن روسا را. وقتی روسا آمدن سال 1862 سمرقند گرفتن، این قرآن که به حد قیمتی بزرگ داره که در عالم اسلام قیمتی به بالا در بالای پوست نوشته شده. من خدا راستی خودم ندیدم و صفتش از دهن مردم شنیدم. تا زمانی پرسترویکای گورباچوف قرآن در سنت پتربورگ بود. اول لنینگراد، بعد سنت پتربورگ با این شد اینا. وقتی که پرسترویکا شد، مسلمان‌ها طلب کردن که قرآن آور بگردونه بتیم. قرآن دادن در همین زمانهای گورباچوف آوردنش، دیگه سمرقند نبردنش، در توشکند موندگیش. ولی همون قرآن در توشکند وجود داره. یعنی حضرت به حد همه شیفته قرآن بود، حافظ قرآن بود، تمام وقتی خودش در مورد قرآن میگذشت. همون نسخه قرآن عثمانی تو حضر میگه در توشکند محفوظ است. اگه خشوع به حال مسلمانه که به خاطر محبت ذوالنورین صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم عثمان رضی الله تعالی عنه فرزند چه عثمان نام میگیرد. ان شاء الله همین وقت نیت خیر نیکو است. یقین دارم که ان شاء الله در آینده هم از این کودک توقع زیاد میتونیم چشمدار باشیم که پروردگار یک فرزند فرزانه و حافظ قرآن و خادم شریعت دین محمدی به کمالش برسونه و پروردگار به خاطر احیای سنت ولای حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم، به خاطر این